ان کی دور جو ہے مسجد تک ہے، ملے کی دور مسجد تک ہے. انہیں کیا معلوم آپ کے محلے میں علماء کرام کا مقام کیا ہے، قرآن پڑھانے والے کا مقام کیا ہے، حدیث پڑھانے والے کا مقام کیا ہے، جن کے پیچھے جو ہے آپ نیت باندھتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے زندگی بھر پڑ جاتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ بس یہی بچہ کچا گھر کا کھانا بھیج دیا. یاد رکھیے، آپ اگر علماء کرام کو عزت دیں یا نہ دیں، مکاتب کی حفاظت کریں یا نہ کریں، مدارس میں چندہ دیں یا نہ دیں، مکاتب امام کی عزت کریں یا نہ کرے، اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان دشمنان اسلام کو جو کرنا ہے کرے. اگر تم علماء کرام کو ختم کر دو، مدارس کو ختم کر دو گے، اللہ رب العزت نومولود بچے کے سینے میں قرآن دے کر کے بھیجے گا تو اس کا کیا کرو گے؟ وہ بچہ نہ کسی علماء کو کرام کے پاس گیا، نہ مدارس کو دیکھا، نہ مکاتب کو دیکھا. نومولود بچہ ہے، اس کے ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت اس بچے کے دل میں سینے میں قرآن دے کر کے بھیج دے گا تو اس کا کیا کرو گے؟ آج علماء کرام مدارس کا مکاتب کا کوئی چندہ لینے کے لیے آتے ہیں تو 10-5 روپے دیتے ہوئے ان کو دھتکارتے ہیں، اور آپ جی ایس ٹی کے لیے، ٹیکس کے لیے دلال کو پکڑتے ہیں اور دلال کے جوتے کو اپنوں کو اپنے سر پر رکھتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ 10 روپے، 5 روپے، 50 روپے، 100 روپے مدارس میں دیتے ہیں، علماء کرام پر خرچ کرتے ہیں، امام پر خرچ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ دیتا ہے. اور اس کو محفوظ رکھیے گا اور اپنے ورثہ کو جو ہے یہ نصیحت کر کے جائیے گا کہ اگر میرے مرنے کے بعد پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں نہ ملے تو ان رسیدوں کو جلا کر میرے لیے پانی گرم کیا جائے، انشاءاللہ مغفرت ہو جائے. جن علماء کو تم نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا، جن امام کو تم نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا، جن نائب رسول کو تم نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا، یہ آپ کو امام دیتے ہیں، یہ آپ کے محرومین کے ایصال ثواب کے لیے امام دیتے ہیں، یہ تراویح کے لیے حفاظ کرام کو دیتے ہیں. اور جن علماء کرام کو، نائب رسول کو تم نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا، 6666 آیتوں کو سینے میں محفوظ رکھنے والے علماء کرام کو تم نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا، یہ چلے جائیں گے. کتے، سور اور بکرے کا فرق ختم ہو جائے گا. حاضرین کرام، یہ آپ کو امام دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی زندگی یہ علماء کرام بتائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی زندگی یہ علماء کرام بتائیں گے. یہ جج نہیں بتائے گا، لائر نہیں بتائے گا، ایڈوکیٹ نہیں بتائے گا، ڈاکٹر نہیں بتائے گا. آنا پڑے گا ان علماء کی طرف، ان امام کی طرف، ان مدارس کی طرف، ان مساجد کی طرف جن علماء کو تم نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا، جن مساجد کو، مدارس کو تم نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا. یہ چلے جائیں گے. گلی کوچوں میں زنا عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائیں گی. لیڈیز فیمل کوئی جو ہے گلی باقی نہیں رہے گا. زناکاری سے، بدکاری سے، ظلم زیادتی سے یہ ملک اگر یہاں کی عصمت و عفت باقی ہے تو یہ علماء کرام کا صدقہ ہے، مدارس کا صدقہ ہے، حفاظ کرام کا صدقہ ہے. یہ چلے جائیں گے. کوئی لیڈیز فیمل آپ جاؤ سروے کرو، یہ اردو مدرسہ ہے، اس میں سروے کرتے ہو، اردو کالجز ہیں یہ سروے کرتے ہیں. جاؤ سروے کرو، جہاں تم نے لاکھوں روپے ایجوکیشن کے لیے لگایا کیا نکل رہے ہیں؟ بدکاری کرنے والا، ظلم زیادتی کرنے والا، لیڈیز فیمل لیکچرر ایٹیٹیوڈ کو حمل دینے والا. آؤ ہمارے صوفہ کا نمونہ دیکھو، آؤ دار ارقم کا نمونہ دیکھو. یہاں جب قوم زنا کر کے سو جاتی ہے، یہاں جب قوم بدکاری کر کے سو جاتی ہے، یہاں جب قوم ناز دے کر کے سو جاتی ہے، یہاں جب قوم جو ہے فلم دیکھ کر کے سو جاتی ہے، شراب پی کر کے سو جاتی ہے، اللہ کا عذاب آسمانی دنیا پر آ چکا ہوتا ہے. یہ مکاتب کے بچے، یہ مدارس کے بچے، یہ علماء کرام، یہ حفاظ کرام، یہ جو ہے رات میں اٹھتے ہیں، رات میں کڑاکے کی سردی میں اٹھتے ہیں اور جو اٹھ کر کے وضو کرتے ہیں، اور وضو کر کے یہ جو ہے جب اللہ رب العزت کے کلام کو سینے سے لگا کر کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اللہ کہتا ہے اب اس علاقے سے عذاب کو اٹھا لو، اس لیے کہ ان علماء کرام نے
इन बच्चों ने मेरी किताब को पढ़ा है, और जहां मेरी किताब पढ़ी जाती है वहां से अल्लाह का अजाब को उठा लिया जाता है। तुम इन उलमाए किराम को नहीं समझ सकते। 800 साल तक गरनाता उंदुलुस स्पेन के अंदर मुसलमानों की हुकूमत रही है। पूरी दुनिया के अंदर साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, सियासत हो, हर दौर के अंदर सबसे ज्यादा इल्म का मरकज जो था वो बगदाद था। गरनाता की जो मस्जिद है 800 साल तक वहां मुसलमानों की हुकूमत रही है। वहां जो गरनाता की मस्जिदें हैं, वहां की कॉलेजेस हैं, और वहां जो है वहां के वॉचमैन अगर कोई टूरिज्म के लिए वहां जाते हैं तो वहां के पहरेदार कहते हैं कि इन मस्जिद को देख सकते हो, मीनारे देख सकते हो, लेकिन अजान और नमाज कायम नहीं कर सकते। 800 साल तक मुसलमानों ने वहां हुकूमत की। वहां उलमा की कदर नहीं किए। उलमा को जो बड़े बड़े उलमा थे उनको खत्म कर दिया गया, और जो है और उसके बाद जो वहां जो दीन, वो दीन जो फैला है हमारे पास आया है। ये यूनानी दवाइयां जो है ये कहां से आया? यूनानी से तो आया है। वहां इल्म का मरकज था, लेकिन आज वहां के लोग जो है उलमा की नाकदरी किए, आज जो है इल्म के लिए कटोरे लेकर के भीख मांग रहे हैं। आज हमारे माशरे के अंदर एक वक्त था कि काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा 5 मिनट लेता हूं। काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद करने वालियों ने जामिया हफ्सा के सामने एशिया के अंदर कॉलेजेस हैं और वहां पर ब्यूटी पार्लर है, उनकी आड़ में कौम के बड़े बड़े लोग जिनाकारी किया करते थे, बदकारी किया करते थे। तो इन बच्चियों ने काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद करने वालियों ने उनको बंद कराया कि इस मुल्क के अंदर जिनाकारी बदकारी नहीं हो सकती। बदले के अंदर हॉस्टल से गैस लिंक को बंद कर दिया गया, और वो बच्चियां जो है एक एक आलू किसी को खाने के लिए मिल जाता, एक मुट्ठी चावल या जो मिल जाता वो उसी से रोजा इफ्तार करती थी। उन्होंने नन्हे मुन्ने सीने के अंदर जो है गोलियां चढ़वा ली, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर जिनाकारी बदकारी नहीं हो सकती। ये मौजूदा हुकूमत इस मुल्क को जिस तरफ ले जाना चाहती है ले जाए, लेकिन मदारिस के होते हुए उनका काम मुकम्मल नहीं हो सकता। एक बच्ची थी कि उन्होंने अपने रोज एक एक आलू खा करके रोजा रखी, और लेकिन बदकारी जिनाकारी नहीं होने दी। आज जो है कौन हमारे मुआशरे के अंदर जो है ये लड़कियां बेपर्दगी के साथ चलती हैं, और मर्द जो है उसके पीछे लट्टू की तरफ पीछे पीछे चल रहे हैं। इनको ये सबक कहां से मिला? कहां से इनको दर्स मिला? इन्हीं स्कूलों से मिला, इन्हीं कॉन्वेंटों से मिला, इन्हीं जो है कॉलेजों और ईसाई मिशनरीज के स्कूलों से मिला। अब उसके साइन लिए जाते हैं, ऑटोग्राफ लिए जाते हैं। हालांकि आज जो है हमारे मुसलमानों के घरों में 17-17 साल की जवान लड़कियां, 20-20 साल की जवान लड़कियां जो है नाचने वालों के नाच को देखती हैं। एक तरफ वो बाप जलने वाला बाप भी बैठा हुआ होता है, एक तरफ वो माँ बैठी हुई होती है, और ये बच्ची जो है 20 साल की जवान बच्चियां एक हरमजादे के नाच को देखती है। और हालांकि बाप तो वो था कि बेटी के पैदा होने के बाद उसके जिस्म को देखना हराम था, उसकी रान को देखना हराम था। ये बाप खुद अपनी बेटी को स्कर्ट पहनाकर, और वो स्कर्ट जो रान टकराता है, गली का कोई चमार कोई भंगी उसको देखता है, और ये बाप खुद अपनी बेटी को स्कूटर में बैठा करके कॉन्वेंटों और ईसाई मिशनरीज के स्कूलों की तरफ रवाना होता है। कहां से इनको ये सबक मिलते हैं? फातिमा नाम से जन्नत रश्क किया करती थी, सुमैया नाम से जन्नत रश्क किया करती थी, असबा नाम से जन्नत रश्क किया करती थी। आज फातिमा नाम की लड़की और जैनब नाम की लड़की ये कहती है कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, प्यार का कोई धर्म नहीं होता। तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी गली सा जाए, तुम अपनी पूजा करो, वो अपनी नमाज पढ़े। क्या ये घर घर का फसाना नहीं है? आज असबा नाम की लड़कियां, फातिमा नाम की लड़कियां गैर के साथ गैर के इश्क में मुब्तला होकर भाग गई। कहां से उनको ये दर्स मिला? कहां से उनको ये सबक मिला? कहां गई वो हया जो सिद्दीक़ अकबर आक़ाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे करके गए थे? कहां गई वो हया जो सिद्दीक़ अकबर हमें दे करके गए थे? कहां गई वो शर्म जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु हमें दे करके गए थे? कहां गई वो हया जो अली रज़ी अल्लाहु अन्हु दे करके गए थे? कहां गई? पहले तो जो है
है स्कूलों और कॉलेजों की बात होती थी, आज जो है बच्चों की माँ जो 2-3 बच्चों की माँ जो है गैर के इश्क में मुब्तला होकर के भाग गई। मुसलमानों, ये कहाँ से ये सबक मिलता है? बच्चे पैदा होने के बाद पहला बोझ जो है माँ बाप होते हैं, और माँ बाप को चाहिए, माँ बाप नमाजी हो, नमाज पढ़े, माँ जो है नमाज पढ़ेगी, दूध का असर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी कुरैशी हैं, मैं भी कुरैशी हूँ, लेकिन आप जब बात करते हैं तो इस तरह महसूस होता है कि जन्नत के बागों में घूम रहे हैं, लेकिन आप बात को छोड़ते हैं तो हमको जो है घुटन महसूस होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मसला? हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहे कि मैं आखिरी नबी हूँ, मैं नबी हूँ, इस वजह से जो है मेरे अंदर मिठास है, नहीं, कहा कि मेरे अंदर जो है हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के दूध की तासीर है, इसलिए मुझे जो है ये मिठास है। तो माँ जब नमाज पढ़ेगी और दूध जब बच्चे को देगी, वो बच्चा नेक होगा। माँ फिल्म देखेगी और बच्चे को दूध देगी, तो वो बच्चा नेक साले कहां से होगा? बुराई की तरफ आमादा है तो बच्चा नेक साले कैसे हो सकता है? इमाम मालिक दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने 64 हज किए, और जब 60 हज किए, जब 60वां हज के लिए गए तो देखे कि हज करने के लिए बहुत सारा मजमा है, तो उन्होंने दिल में ये ख्याल किया कि अल्लाह, ये जितने मजमा के अंदर बैठे हुए हैं और हज कर रहे हैं, हज करने के लिए आए हैं, या अल्लाह इन तमाम का हज जो है कबूल है। वो दिल में सोचते हैं, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला सुनने से ज्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर व दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।